मानक मोर नमस्कार स्वागत कर सिपाही सीपी यूट्यूब चैनल को आशा कर समस्ते भल पुणी थे आपण मान सामना को नहीं आसी गोटे नुआ कहानी सहित आजिकार कहानीटी हूँ गाँवली कहानीटी शेष जाए शुणिले पूरा बुझीपारे। आसतु कहानी आरंभ कर आहरी दुईटा फाइल ओ हे मैम भी ना एका थरे एते गुड़ाए काम लदी देइछंती कौन ना काली कंपनी हाई ऑफिसर आसुचंती सबू फाइल ओके हेबा दरकार। बाहागर दिन बैगण ऑफिस जो स्टाफ काम बढ़िला यही आभात अच्छी टिके हिपी हेले सीधा चाकरी आउट। शिवा काका डाकिले अरे माँ आभा राति 8टा बाजिलानी केते समय लागिबो तोर जीवा बाटटा तोर निरापद नुहे एकथा मन रखिचु कि नहीं। ही काका सबू मन अच्छी सेतिपाई तो तोर तोर होउची। शिवा काका ऑफिस रो सिक्यूरिटी गार्ड ना को सीना सिक्यूरिटी हेले ऑफिस रो पियन एकाजे से अभार काका ताहा नुहे समस्त पार्टी रे से एक डाक काका हेले से समस्त को देखुथिबा दृष्टि अभा को केबे देखी नाहंती। आग को पछकू केही नथिबा शिबू काका अभा को निज झियो ठारू अधिक भल पाती। अभा मध्य शिबू काका को भितरे निज बापा को देखे। दीपर लंच बा संध्यार चा सबुथिरे से अभा को सचेतना कराई दियंती। एबे तमर खाइबा पीवा समय ए समय रे पेट मारी रहिले आगु कौन करि पारिबो खाई सारी काम कर। अभा 8टा 20 बाजिलानी आउ थरे डाक देले शिबू काका। ही बास काका सरीबा ऊपर ए फाइलटा सारी दे बाहरी जीवी ही जल्दी कर काकांकर तागिद मने मने हसिला। अभा जेउठी रक्त पर करदेले एठी एई काका तार एते चिंता करूछंती। बापांको जीवाको आज को 3 वर्ष हो गलानी केते कष्ट रे भाई को पाठ पढ़ाई थिले। मो पुओ भविष्यत मो भड़ी हैरान न हो बोली सेतिपाई ताकू उच्च शिक्षा देले बड़ चाकरी करिबा भल पैसा रोजगार करिबो जा फड़रे तार छुआ मानकू पाड़िबाकू ताकू आउ मो भड़ी असुविधार सम्मुखीन हेबाकू पड़िबो नाही। भाई बहुत पढ़िला आउ भल चाकरी मध्य करिला मोटा टंका रोजगार मध्य कला। हेले धनी घरर झील को बाहावा परे आमे ता पाई मड़ी मूलिया गरीब पाल्टी गली। प्रत्येक थर तार से गोटे कथा गाँव को गले सिलवार चढ़ीबार असुविधा हम से जाई माटी घरे एडजस्ट करि पारिबो नहीं। तेणु तमे माने मझी मझीरे मो पाखकू चली आस। 5 वर्ष हेबो ता हाथ रे राखी बांधी नथिली। 6 वर्ष बेड़कू बो को कहली बौलो एई वर्ष राखी को चाल बापा मु तू मिसी भाई पाखकू तू तो सब बेड़े अमुलु अमुलु होउचु। बापा भी भाई को झुरुचंती ता छड़ा तमे माने पुओ सहित नुआ नाती देखिबो ओ मो भाई हाथ रे राखी बांधिबी। बहु संगे संगे एक कथा बापा को कहिबारु बापांकर मुहटा भी उज्जवल दिसिला। राति सारा बहु बसी सजाड़िला मुग चाउल नडिया निज हाथ रे मुड़ी भाजिला आरसा करिला। खड़ा गछरु रसुआ मंडा आंबल को गोटे डबारे भरिला। भाईर प्रिय दही छेना काटी टिफिन रे रखिला। राति पाहिला अथच बौर भाई लागी सजड़ा सजी सरिला नहीं। जीवा पूर्वर मु फोन करी भाई आमे तो पाखकू जाउछु 5 वर्ष हेला राखी बांधिनी तो हाथ रे आउ रही पारिलिनी। ता छड़ा तोते देखिबा पाई बापा बोउंकर व्याकुलता आउ सही पारिली नी रे भाई। भाई किछि समय नीरव रहिबा परे कहिला ए कथा मते गाड़ी रे बसी जणैबाटा कोन ठीक थिला। भाई कथा रे आश्चर्य हो गला। मु कहिली माने भाई चिड़ी जाई कहिला तम मानकर ए गाउली बुद्धि गला नहीं। कहा घर को जीवा पूर्वर अंतरस्थ दिने को पूर्वर जणैबा ए कथा तुमे माने बुझी पारिबो नहीं। भाउजंको सुर शोभा जाउथिला मना कर दियो तांकू आउ केबे आसीबे से माने। आजी मो भौणी माने केते खुशी रे तम हाथ रे राखी बांधिबा को आसुचंती। तम घर लोकंकर जेउ रूप भेद सेतिरे मोर नाक कटिजिव। भाउज कथा शुणिबाकू मोर आउ धैर्य नथिला। बहु पचारुथिला भाई कौन कहूची हेलो हेलो किछि सुबा जाउनी रो बहाना करी मु दूर को चलीगली। भाई तोते मोर आण भाई तू जीवा पाई मना करनी आमे गाड़ी रे बसी सारिलु। बापा बो भांगी जीवे भाई एमिति रे तो चिंता रे सेमाने दिन राति कांदुचंती। मो पार्टी रू कथा छड़े नहीं। भाई कहला कांदुचंती कौन पाई मासकू मास तुम मानक पाखक पैसा पठेबारे मु तो अवहेला करिनी सबू खाली अभिनय तुम मानकर। भाउज कहूतिले अभिनय कौन मो एठी को आसी तुम ठारू पैसा झड़ेबार एई राखीर एक नुआ फर्मुला
ତମେ ବୁଝିପାରିବନି ଏ ଗାଉଁଲି ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ଭାରି ଚାଲାକ। ଛାତିରେ ଛାତିଏ କୋହକୁ ଜାବୁଡ଼ି ମୁଁ କହିଲି ତୁ ତାହେଲେ କହୁଛୁ ଆମେ ଏଠୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଭାଇ? ଆଖିରୁ ମୋର ଧାର ଧାର ଲୁହ। ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଓଠ ଭିତରକୁ ଚାଟି ଚାଟି ପିଇ ଯାଉଥାଏ। ଆଭା ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ କହିଦେ ଭାଇ ଭାଉଜ ଟୁର୍ରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିବାକୁ 2 ସପ୍ତାହ ଲାଗିବ, ତାପରେ ଯାଇ ତମେମାନେ ଆସିବ। ଓକେ। ସତେ କି ଛାତି ଭିତରଟା ମୋର ଏବେ ହିଁ ଫାଟିଯିବ। ଘରକୁ ଫେରିବା କଥା ଶୁଣି ବାପା ବୋଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରିବେ ତ? ମୁଁ ହେଲୋ ହେଲୋ କହୁଥାଏ, ଭାଇ ଫୋନ୍ଟା କାଟି ସାରିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ପଛପଟୁ ବାପା ମୋ ପିଠି ଥାପୁଡ଼େଇ କହିଲା କ'ଣ ହେଲା ମା? ଭାଇ କ'ଣ କହୁଛି? ମୋ ପାଟି ଖନ ବାଜି ଯାଉଥାଏ। ଭାଇ ଟୁର୍ରେ। ବାପା ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୋତେ ଆଉଜେଇ ନେଇ କହିଲେ ଏଡ଼ିକି ପାଗେଳି ଝିଅଟା ମୋର ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ? ଭାଇ ଯେଉଁଠି ରହିଲେ ବି ସେ ତୋର ଭାଇ ରହିବ। ଖାଲି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ସେ ଯେ ତୋତେ ରକ୍ଷା କରିବ ଭାବୁଛୁ? ସେ ତୋର ରକ୍ତର ଭାଇ। ଯେଉଁଠି ରହିଲେ ବି ତୋର ବିପଦ ଆପଦରେ ସେ ଆସି ତୋତେ ରକ୍ଷା କରିବ। ତୁ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନି, ଚାଲ ଏଇଠୁ ଫେରି ଯିବା। ବୋଉ, ମୁଁ ଓ ବାପା ଆଗ ଷ୍ଟପେଜରେ ଓହ୍ଲାଇ ବେଗ୍ ପତ୍ର ହାତରେ ଧରିଥିଲୁ। ଆରେ ଆଭା, ମଉସା ମାଉସୀ, ତମେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଯାହା ହଉ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ପରେ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, କହି ରଜତ ଭାଇ ଆସି ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ। ପାଖ ଗାଁ ଶମ୍ଭୁ ମଉସାଙ୍କ ପୁଅ, ଯିଏ କି ବାପାଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ରଜତ ଭାଇ ମୋର 3ଟା ଉପର ବେଞ୍ଚରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଏକା ବର୍ଷରେ ବାପା ବୋଉ ଚାଲିଯିବା ପରେ ସେ ଏଇ ବର୍ଷେ ହେବ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ବାପା ଆଖି ଛଳ ଛଳ କରି ରଜତ ଭାଇଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ଭଲ ଅଛୁ ପୁଅ? ହିଁ ମଉସା, ଭଲ ଅଛି। ବାପାଙ୍କର ପିଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲି, ଆଜି ଫେରି ଯାଉଛି କେଉଁଝର। କିଏ ବା ଆଉ ଅଛି ଯେ କାହା ପାଖରେ ରହିଥାନ୍ତି? ଲିସାଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଗାଁରେ କିଛି ଦିନ ରହିବାକୁ, ହେଲେ ମୁଁ ରହିପାରିଲି ନାହିଁ ମଉସା। ଘର ବାଡ଼ି ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବାପା ବୋଉଙ୍କର ଚେହେରା ଦିଶିଲା, ତେଣୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଆରେ ବାବୁ, ବୋହୂ କି ଆସିଥିଲେ ତୋ ସହିତ? ମଉସା, ଲିସା। ଲିସା? ରଜତ ଭାଇ ଡାକ ପକାଇବାରୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇ ଲିସା ଭାଉଜ ଆସିବାରୁ ରଜତ ଭାଇ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଲେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମଉସା ମାଉସୀ, ବାପାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ଆଉ ଏ ଝାମ୍ପୁଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ ହେଉଛି ଫୁଲେଇ ଆଭା। ଏଡ଼ିକିଟିଏ ହୋଇଥିଲା, ଦେଖିଥିଲି ତାକୁ। ଆଜି ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ତ, ସେଥିପାଇଁ ଲାଜ କରୁଛି। ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଦେଇ ହସୁଥିଲା ଲିସା ଭାଉଜ। ଆଚ୍ଛା ମଉସା, କହିଲନି ତ ତୁମେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲ? ନାଇଁରେ ପୁଅ, ଆମ କଥାକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ଆଭା କହିଲା, ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତ, ମୁଁ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ହେଲେ ଭାଇ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ତାର ଟୁର୍ ଯାଇ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଉଛୁ। ରଜତ ଆଖିରୁ ଲୁହ 2 ଟୋପା ନିଗୁଡ଼ି ଗଲା। ମୋର ତ ଭଉଣୀଟିଏ ବି ନଥିଲା। ବାପା ବୋଉଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ସେ କଷ୍ଟ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲି। ଆଉ ଏବେ ଭଗବାନ ସେ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ବି ମୋ ଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ। ଆଉ ଲିସା ତ ଜନ୍ମରୁ ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡା, ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ତାର ଘର। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ମୋ ବିଷୟରେ? ଆଜି ଆମେ 2 ଜଣ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେଲେ ବି ଆମ ନିଜର କେହି ଆମ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି। ଲିସା ଭାଉଜ ଧୀର ସୁରରେ କହିଲେ, ମଉସା, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଆପତ୍ତି ନଥାଏ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଭା ତାଙ୍କ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ନ ବାନ୍ଧିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ରଜତ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ନା? ଅଭା ଆଜି ତାଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବେ। ରଜତ ଭାଇ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ବାପାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡେଇ ପକାଇଲା। ମଉସା, ଲିସା ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି। ତମେ ଘରକୁ ଫେରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୋ ସହିତ ଆମ ଘରକୁ ଚାଲ। ମୁଁ କ'ଣ ତମର ଗୋଟେ ପୁଅ ନୁହେଁ? ମୋ ବାପା ଚାଲିଗଲା ବୋଲି ତମେ କ'ଣ ମୋର ବାପା ନୁହେଁ? ଛୋଟବେଳେ ମେଳାରେ ବୁଲିଲା ବେଳେ ଖେଳନା ପାଇଁ ଜିଦି କରେ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ତମେ ପରା ମୋ ହାତରେ ସେ ଖେଳନାଟିଏ ଧରେଇ ଦେଉଥିଲ। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ କାନ୍ଦିଲେ ମୋ କଥା ରଖି ତମେ କ'ଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବନି? ମଉସା, ଆଲୋ ହୁଣ୍ଡି, ତୁ ପରା ଛୋଟବେଳେ ମୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଦେଉଥିଲୁ। ପ୍ରସିଡ଼ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବୋଉଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ ବାପା। ବୋଉର ଆକୁଳତ ଚାହାଣି ହାତରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥାଏ ଭାଇ ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ଛେନା ଓ ଆରିସା ପିଠା ବେଗ୍ଟି। ବୋଉର କୋହ ଜାକି କହିଲା, ଆଭୁକୁ ପଚାର, ସେ ଯାହା କହିବ ସେଇଆ ହିଁ କରିବା। ଆଗ ପଛ ବିଚାର ନ କରି ମୁଁ କହିଲି, ବୋଉ, ଆମେ ଭାଇ ପାଖକୁ ନ ଗଲେ କ'ଣ ହେଲା?
ରଜତ ଭାଇ ପାଖକୁ ଯିବା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଦେବି। ଆନନ୍ଦର ଅଶ୍ରୁ ଝରି ପଡ଼ିଲା ରଜତ ଭାଇଙ୍କ ଆଖିରୁ। ଆମେ ସେଦିନ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଓ କି ସ୍ନେହ! ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ବଢ଼ିଥିବା ଲିସା ଭାଉଜ ଆମକୁ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମରେ ପୋତି ପକାଇଲେ। ରଜତ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଦେଲା ବେଳେ ସେ ମୋ ମଥାକୁ ଚୁମି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ କହୁଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ଏମିତି ମୋର ଭଉଣୀ ହୋଇ ରହିଥା। ବୋଉ ହାତରେ ବଡ଼ି ଆମ୍ବୁଲ ଆରିସା ଖାଇ ରଜତ ଭାଇ ବୋଉର ହାତକୁ ଚାଟି ପକାଉଥାଏ। ତାଙ୍କର ସ୍ନେହରେ କି ଯାଦୁ ଥିଲା କେଜାଣି। ବୋଉ ବି ଭାଇକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ରଜତ ଭାଇ ପାଖରୁ ଆସିବା ଦିନ ରାତିରେ ବାପା ବୋଉକୁ କହୁଥିବା କଥା ଲୁଚାଇଥିଲା। ବୋଉ ପଚାରିଲା, କୋଉ କଥା? ବସରେ ଯିବା ଦିନ ପୁଅ ବୋଉ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲେ। ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଗାଉଁଲି ଲୋକ, ବୋଉର ବାପଘର ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଆମର ପରିଚୟ ହେଉଛି ଗାଉଁଲି। ଆଉ ଝିଅ ଆମକୁ ଲୁଚାଇ ଟୁର୍ କଥା କହିଲା। ବୋଉ କହୁଥିଲା, ଅନ୍ତ ଫାଟି ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଯିଏ ଆମକୁ ମୁହଁ ପୋତି ଦେଲା ପର ହୋଇ। ରଜୁ ଆଜି ଆମ ପୁଅଠାରୁ ଅଧିକ କରିଲା। ବାସ୍ ସେଇ ଦିନ ଥିଲା ବାପାଙ୍କର ଶେଷ ଦିନ। ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇବା। ବାପା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶୋଇଯାଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ମୁଖାଗ୍ନି ସହିତ ସମସ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି କର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ଲିସା ଭାଉଜ ଓ ରଜତ ଭାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଆମ ରହିବା ଠିକଣା ବଦଳିଗଲା। ଲିସା ଭାଉଜ ଓ ରଜତ ଭାଇ ଆମକୁ ଜୋର କରି ନେଇ ଆସିଲେ। ଏଇ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ରଜତ ଭାଇଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଆସୁଛି ଆଉ ଏହା ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ହୋଇଯାଇଛୁ। ଅଚିହ୍ନା ଅଜଣା ସମ୍ପର୍କ ଆମର ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଗଲା। ଛୋଟବେଳେ ମିଛିମିଛିକା ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଯାଇ ସେଇ ରାକ୍ଷୀର ନିବିଡ଼ତା ସୂତାରେ ଆମ ଜୀବନ ବାନ୍ଧି ହୋଇଗଲା। ଶିବୁ କାକାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଆଭାଙ୍କର ଭାବନା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ନେ ମା ଆଭା, ତୋ ଭାଉଜ ଲିସା ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଭା କହିଲା, ହିଁ ଭାଉଜ, ମୋ ଫୋନ୍ଟା ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଫିସ କାମ ହେତୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହୋଇଗଲା। ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରୁଛି। ଲିସା କହୁଥିଲେ, ହିଁ ଭାଇ ତମ ଅଫିସ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି ଆସ। ତମର ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ବୋଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ହିଁ ଶୁଣ, ଆଜି ତମ ପସନ୍ଦର କାକରା ପିଠା ଓ ମିଠା ପୋଲ ବନେଇଛି। ତମ ଭାଇଙ୍କର ଆଦେଶ ଥିଲା। ଆଜି ପରା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ମୋ ଭଉଣୀ ପସନ୍ଦର ଖାଇବା ସବୁ ବନେଇଥାଅ। ହସିଲା ଆଭା। ହିଁ ଭାଉଜ, ଏଇ ବାହାରିଲିଣି। ହସି ହସି ଆଭା ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲା। ତରତର ହୋଇ ଅଫିସରୁ ଶିବୁ କାକାଙ୍କୁ ବାଇ କହି ଆସିଲା ବେଳେ ଆଭା ଭାବୁଥିଲା, ଗୋଟିଏ ମା ପେଟର ଭାଇ ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଉଁଲି ହୋଇଗଲି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଇ ମୋତେ ନିଜର କହି କୋଡ଼େଇ ନେଲା। ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟ ତମ ଲୀଳା। ଆଜିକାର କାହାଣୀଟି ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।